Good morning. From today onwards, we are going to problematic portion. Up to now, I discussed about this theory part in accountancy. Now, from today onwards, we are going for the problematic portion. I know that all the people they know this problematic, starting problematic. But thing is, to the young buddies, I am going to tell this, and they can be in a position to learn each and everything and be in a position to know each and every bit. I know that so many people they know and they'll laugh at me, but whatever it may be, I am going to start this problematic portion with a clear-cut explanation, everything. Okay. See, so many people, there are so many scholars, so many experts who are taking this accountancy classes and other subjects classes. But thing is, in my own way, I'll try to explain the accounting problematic portion, and that thing also it will be in a detailed manner. So I hope that all the people will understand and follow, because every person is a learner. Every person at every stage is a learner, and you have to learn all the materials, all the information in a prescribed manner. And I am doing my job with a sincere and confident manner, and I hope that the people they will understand. Even though it is an old system, okay, I want to explain each and every bit on this accountancy subject in a perfect, in my own way. And people they laugh at me because, oh, this man is telling right from the beginning. Okay, but thing is, I learnt in that way, and I want to tell that in that way only. And don't be of that opinion that old is not good. Old is always good. Old is always good. So I am trying my level best to explain that in a detailed manner. Dear friends, ఈ రోజున ఇంతవరకు నేను తెలుగులో మీకు అకౌంటెన్సీ సబ్జెక్ట్ గురించి విశదీకరించాను. ఓకే, అది పూర్తిగా విశదీకరించానో అసంపూర్తిగా విశదీకరించానో నాకైతే తెలియదు, కానీ నా మట్టుకు నేను పూర్తిగా అందరికీ విశదీకరించానని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. ఇక ఈ రోజు నుంచి నేను ప్రాబ్లమాటిక్ పోర్షన్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా చేయాలి అనేది మొదటి నుంచి నేను చెప్పడం జరుగుతున్నది. ఇది చూసి చాలామంది నవ్వుకోవచ్చు, కానీ నా పద్ధతిలో నేను అందరికీ మీరు తెలియజేస్తున్నాను. మీలో చాలామందికి తెలుసును ఈ చేసే పద్ధతి, కానీ నాకు తెలిసిన వేలో నేను నేర్చుకున్న పద్ధతిలో మీకు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. పాత ఎప్పుడు క్రొత్త కాదండి, ఎప్పుడు పాతది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంగ్లీష్లో సామెత ఉంది, ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అని. అంటే ఎప్పుడు బంగారం లాంటిదే పాతది. మన తాతల దగ్గర నుంచి వచ్చిన పాత పద్ధతులను మనం అవలంబించినట్టయితే మనకి ఎంతో మంచి జరుగుతుంది, కానీ చెడు జరగదు. అందుకని నా ప్రయత్నంలో ఎటువంటి లోపం లేకుండా మీకు విపులంగా విశదీకరించి తెలియజేయాలని నేను అనుకుంటున్నాను. అందుకు మీ సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని ఆశిస్తున్నాను. ఈ రోజు నుంచి అకౌంటింగ్ పద్ధతిలో ఉన్న ప్రాబ్లమాటిక్ పోర్షన్ అంటే స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి ఇది చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు, కానీ నా పద్ధతిలో నేను విశదీకరించడం అనేది నా ధర్మం. కాబట్టి నేను మీ అందరి దగ్గర పాతదాన్ని ఎప్పుడు రోతగా చూడకండి. పాతది పాతదే, కొత్తది కొత్తదే. పాత నీరు లేకుండా కొత్త నీరు రాదండి. కొత్త నీరు వచ్చినప్పుడు పాత నీరు పోతుంది. అదే విధంగా పాతదాన్ని ఎప్పుడూ మనం తీసుకోవాలండి. మన తాత తండ్రుల దగ్గర నుంచి పాత పద్ధతులను అవలంబిస్తున్నాం. ఇది ఎట్టి పరిస్థితిలోని అవమానం కానీ వేరే విధంగా కానీ తలచకుండా దీన్ని ఇప్పటివరకు సహృదయతతో మీరు తీసుకుంటున్నారు. అదే సహృదయతతో
ఈ అకౌంటింగ్ ప్రాక్టికల్ పద్ధతిని కూడా ఆమోదిస్తారని ఆదరిస్తారని భావిస్తూ ఈ అకౌంటింగ్ పద్ధతిని ప్రారంభిస్తానండి. అకౌంటింగ్ పద్ధతిలో చాలా ఉంటాయండి, ఒకటి కాదు రెండు కాదు, చాలా ఉంటాయి. అందుకని వాటినన్నిటినీ కూడా కూలంకషంగా తీసి మీకు తెలియజేయడం అవుతుంది. ఓకే, నౌ ఇంగ్లీష్లో సీ గ్రేట్ పీపుల్, ఐఎమ్ doing my level best in presenting this data in a well-versed manner. When we go first, we have to take into account the problems of accounting equations. First of all, we have to take into account the accounting equations, how we will do the problems, how we take the transactions, how we divide them in this accounting equation forms. Okay, don't forget about the accounting equation. Accounting equation is a must. Thereby, the financial position of a businessman will be in a good manner. He can able to understand and he can able to do any work when his financial position is good. Okay, that's why I am starting with problems regarding accounting equations, and after that I'll go one by one the journal entries, and before going I want to tell you something, some theory part, and how we can easily go for the journal entries and all those things. Now in Telugu, ఈ క్లాసెస్ చూసే వ్యక్తులందరికీ ముందుగా నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాను. అకౌంటింగ్ పద్ధతులని ఆచరించేటప్పుడు మనం మొట్టమొదటిగా ఆచరించవలసింది ఏంటంటే ఆర్థిక పరిస్థితి, ఒక వ్యాపారస్తుడి ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉన్నది తెలుసుకోవడానికి ఆస్తులు అప్పులు ఎట్లాగైతే మీకు ముఖ్యమో, ఈ ప్రాబ్లం మనకు వచ్చిన వ్యవహారాలని ఈ అకౌంటింగ్ రూపంలోని ఆస్తులు ఏమిటి, అప్పులు ఏమిటి, ఇవన్నీ విడగొట్టి విశదీకరించి విపులీకరించి మీకు తెలియజేయడమే నా ఉద్దేశం. ఎప్పుడైతే ఆర్థిక స్థితిగతులు మెరుగ్గా ఉన్నాయో, ఏ వ్యాపారస్తుడైనా ఏ కంపెనీ అయినా తన తాలూకు వ్యాపారాన్ని సజావుగా చేసుకునే అవసరం ఉంటుంది, సజావుగా చేసుకోగలడు. ఎటువంటి సందర్భంలోనైనా సరే ఆస్తులు కానీ అప్పులు కానీ వేరువేరుగా ఉంటే, అంటే వాటి మధ్య భేదాభిప్రాయాలు ఉంటే, ఏ వ్యాపారస్తుడు అతని తాలూకు వ్యాపారాన్ని సజావుగా చేసుకోలేడు. ఓకే, ఉదాహరణకి ఆస్తులు ఎక్కువ ఉండి అప్పులు తక్కువ ఉన్నాయనుకోండి, అతను ప్రవర్తించే తీరు, అతనితో ప్రవర్తించే ప్రవర్తన వేరుగా ఉంటుందండి. అప్పులు ఎక్కువ ఉండి ఆస్తులు తక్కువ ఉన్నాయనుకోండి, అతని తాలూకు పరిస్థితి కూడా వేరేగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఆస్తులు ఏమిటి, అప్పులు ఏమిటి, మూలధనం ఏమిటి, ఏ విధంగా వీటిని అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ రూపంలో మనం చూపించగలం అనేది మొదటి నా ఉద్దేశం. దాని తర్వాత చిట్టాపద్ధతులు ఎలా వేయాలి, ఈ చిట్టాపద్ధతులు వేయడానికి ఏ విధమైన ఇవి మనకి అంశాలు మనకి సహాయకారిగా ఉంటాయి, ఇవన్నీ తెలియజేస్తూ నేను ఈ ప్రాబ్లమాటిక్ పోర్షన్ని స్టార్ట్ చేద్దామని ఆశిస్తున్నాను. మీ అందరి సహాయ సహకారాలు, మీ అందరి ఆశీస్సులు నేను అర్థిస్తున్నాను. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ద పీపుల్ టు కోఆపరేట్ అండ్ బ్లెస్ మీ ఇన్ దిస్ వర్క్. I know that all the people, they are scholars, they are great persons, they are experts, they will just laugh at me. But thing is, నవ్విన నాపచేనే పండుతుంది. Those people may, I am doing my trial, I am telling in my own way. So please be serious and bless me wholeheartedly. Thank you. Okay, మీ అందరికీ నా పద్ధతిలో నేను మీకు విపులీకరించి విశదీకరించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దానికి మీ అందరి ఆశీస్సులు అందజేయాలని కోరుకుంటూ, తప్పులు ఏమైనా ఉన్నట్టయితే, నేను చెప్పడంలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నట్టయితే దయించి క్షమించమని నా ప్రార్థన. మీకు ఉన్న సందేహాలు కానీ ఏవైనా ఇతరత్ర అంశాలు ఏమున్నా సరే ఈ కామెంట్స్ బాక్స్లో పెట్టి నాకు తెలియజేయగలరని, తద్వారా నాకు
సాయనంత వరకు నేను వాటిని తెలియజేసి మీకు విశదీకరించడం జరుగుతుంది. నా సాయశక్తులా నేను నా ప్రయత్నాలు చేసి మీకు అందరికీ తెలియజేస్తానని మనవి చేసుకుంటున్నాను. ఇంతటితో ఇది ముగిస్తున్నాను. మీరందరి ఆశీస్సులు కోరుకుంటూ, అదేవిధంగా మీరు పూర్తిగా చదివి విని అర్థం చేసుకుని నా ఈ ప్రయత్నాన్ని ప్రోత్సహిస్తారని, సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని ఇట్లు మీ విధేయుడు కోట శ్రీరామ్. థ్యాంక్ యూ.